안녕하세요. My name is Reverend Jonathan Hong, and I am the EM minister. And we are so happy to come here and share a quick encouragement for you all. If I can be honest with you, you have been the biggest concern of our hearts since the whole COVID-19 pandemic happened. We are praying for you weekly, and we want to think about how we can be a blessing to you being a part of our church. And so God has put a couple of things within our hearts. We would definitely like to see whatever that we can do to help and bless you as a community. That's what we want to do. If you are in need of groceries, please get a hold of us. We would love to be able to help you with that. If we can help you to connect to the larger church, if you have technological needs, and then we can help you. We would love to help you with that. If you have any ideas in how Mosaic can help you, we would love to help you with that. And it's not only Mosaic, even the younger children really want to help you and love you. And so know that, seniors, that our hearts are for you. We have not forgotten you. We are constantly praying for you all. I just want to give you a quick encouragement from Psalm 139, verses 7 to 10. This is what it says. Where can I escape from your spirit? Where flee from your presence? If I climb to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I travel to the limits of the east or dwell at the bounds of the western sea, even there your hand will be guiding me, your right hand holding me fast. Please know that ultimately it is your God who is always there for you in the midst of loneliness, in the midst of fear, or anything else. Know that wherever you are at, no matter what circumstance that you are in, that God is there with you. Can I pray a quick prayer for you? God, I thank you so much for the seniors of our church. I thank you so much in how they have invested in all of our lives. We are so indebted to them. Help them to know, God, that we love them so much, that we care about them, that they are so important to this church, God. And so help them to reach out to the rest of the church when they are in need. Help them to not be shy, but help them to be bold. But ultimately remind them that it is the powerful love of God that is always with them, that will always comfort them, Lord. So thank you, God, that you're with them wherever they are at. In your name we pray, amen. God bless you all. Great. 자, 여기 이어서 제가 몇 마디만 좀 더 할게요. 자, 할게요. 예, 여러분 다 아시다시피 우리 조나단 목사님 영어로 유창하게 말씀하셨는데 우리 늘푸른 대학 시니어 여러분들은 이미 다 알아들으신 줄 믿습니다. 만약에 못 알아들으셨어도 알아들은 척 고개를 끄덕끄덕 하시고 나중에 뒤에 가서 물어보시면 됩니다. 예, 너무 감사한 것은 우리 EM 목사님께서 우리 시니어 여러분들을 격려하고 또 사랑해 주심으로 항상 기도하고 계시고요. 또 한 가지는 뭐냐면 여러분 그로서리나 뭐 필요한 부분이 있으면 적극적으로 도우시겠다고 하십니다. 그런데 특별히 이렇게 이런 코로나 바이러스 상황을 통해서 혼자 계신 분, 또 연세가 드셔서 이 미디어를 사용할 줄 몰라서 인터넷을 사용하지 못하고 계신 분들, 이런 분들을 위해서 우리 목사님께서 그 올드한 거, 그 미디어를 이렇게 모집을 해가지고 필요한 가정에, 원하시는 가정에 가서 그것을 이렇게 연결해 주시는 그 사역을 해주시겠다고 제안을 하셨어요. 그래서 저도 개인적으로 이렇게 필요한 분들 권하겠지만 이 방송을 보시는 우리 늘푸른 대학 학생 여러분들께서 필요하신 분은 지원을 해주시기 바랍니다. 그러면 우리 EM 목사님과 또 그 볼런티어들이 가서 인터넷 댁에서 다 보실 수 있도록 이렇게 연결해 드리도록 그 서비스를 해드리겠습니다. 제가 알아보니까
얼TV에서요. 이미 얼TV 보고 계시는 분들은 한 달에 한 40불만 더 내시면 인터넷 연결해서 다 보실 수 있고요. 또 어떤 분들은 나 인터넷을 새로 배워야 되는데 내가 나이가 이렇게 많은데 어떻게 인터넷을 배워? 그렇게 안 하셔도 되고요. 바탕화면에다가 그 필요한 웹사이트를 저희들이 가서 깔아드리면 그냥 그거 클릭만 하면 댁에 앉아서 교회 모든 예배, 모든 프로그램 다 보시고 함께 하실 수 있습니다. 예, 이 일에 이렇게 조나단 목사님 오늘 오셔서 여러분 격려해 주시고 또 그런 또 지원을 해 주시겠다고 해서 너무 감사하고요. 여러분도 모두 우리 또 EM 목사님과 EM 사역을 위해서 함께 기도해 주시기 바랍니다. 감사합니다. TKBC 늘 푸른 대학 학우 여러분 안녕하세요. 손미라입니다. 요즘 COVID-19 팬데믹 때문에 많이 힘드시죠? 그래서 저는 매일같이 주님께 기도하면서 하루하루를 감사한 마음으로 지내고 있습니다. 저희들이 다시 웃으면서 교회에서 만나는 그날까지 여러분 건강하세요. 주님 안에서 사랑합니다. 늘푸른대학 학우 여러분 안녕하세요. 그동안 잘 지내셨죠? 지금 제 남편 톰, 저 수미라가 찬양을 드리겠습니다. 같이 불러주세요. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what
밝은 소망 주심도 감사. 나 같은 사람도 자녀 삼아 주신 것 모든 것 감사. 주님 감사해요. 주님 감사해요. 내가 여기까지 온 것도 은혜입니다. 주님 감사해요. 주님 감사해요. 나를 사랑하신 주 사랑 감사합니다. 나를 사랑하신 주 사랑 감사합니다. 다음 곡 One Moment in Time. 이 곡은 우리 한국 평창에서 있었던 올림픽의 주제곡입니다. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yes, through it all, this must remain. I want more moment in time. When I'm all that I thought I could be. When all of my dreams are hard beat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time. When I'm racing with destiny, then in that one moment in time, I will feel eternity. I live to be the very best. I want it all, no time for less. I've laid my plans, now I'll make a chance. Here in my hands, give me one moment in time. When I'm more than I thought I could be. When all of my dreams so hard fade away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time. When I'm crazy with destiny, then in that one moment in time, I will feel eternity. You're a winner for a lifetime. It seems that one moment in
여러분 안녕하세요. 늘 푸른 대학 영상으로 하는 이번 학기 벌써 마지막 시간이 되었습니다. 제가 지난주에 이거 영상을 내보낸 다음에 여기저기서 너무 야단을 많이 맞았어요. 웬 말을 그렇게 길게 하느냐고. 그래서 오늘은 좀 최대한 스피드하게 좀 간단하게 해서 끝낼 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 자, 오늘 시작하기 전에요, 그림을 한 2장 여러분들에게 보여드리고 시작하려고 합니다. 예, 그림 보셨나요? 하나는 첫 시간의 스토리, 라합과 룻의 이야기를 그린 그림이고요. 또 하나는 요나 이야기를 그린 그림인데 정말 전문가 못지않게 너무 그림을 잘 그려주셨는데, 저는 특히 그 라합이라는 이미지를 이렇게 표현하는데 이보다 더 잘 할 수는 없다, 이보다 더 잘 그릴 수는 없다, 그러면서 제가 속으로 내가 이럴 줄 알았어, 그렇게 말했어요. 저는 이 늘 푸른 대학 영상으로 이렇게 시작하면서 무궁무진하게 우리 학생들 속에 있는 많은 재능과 그런 잠재력들을 알고 있었고 믿었기 때문에 앞으로도 이보다 더 정말 놀라운 좋은 작품들이 여러분들을 통해서 많이 나올 거라고 생각하고요. 오늘 영상으로 마지막이지만 4주간 그림으로 묵상하는 거 사무실에 비치돼 있으니까요, 열심히 그림 갖다 그리시고 또 사무실에다가 제출해 주시면 되겠어요. 나중에 그거 전부 모아가지고 영상으로 전시회를 한번 하려고 합니다. 예, 고맙습니다. 오늘 마지막으로 여러분과 함께 나눌 얘기는 제목이 사랑은 남고, 예, 모든 것이 다 휩쓸고 지나간 자리, 모든 것이 다 변하고 소멸되어 갈지라도 사랑은 남고, 우리가 이 제목을 가지고 한번 오늘은 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 우리가 이 땅에 살면서 경험하는 크고 작은 많은 일들이 있죠. 큰 사건도 있고 그 가운데는 정말 견딜 수 없을 만큼 그 힘들었던 어떤 슬픈 시간도 있었고요. 또 정말 천하를 다 얻은 것 같던 그런 환희의 시간도 있었고, 아주 잠잠한 시간도 있었지만 정말 아주 떠들썩했던 그런 일들도 우리 개인적으로나 가정적으로나 또 교회적으로나 이 시대적으로나 우리가 많이 이렇게 경험하면서 우리 인생을 삽니다. 그런데 시간이 지나가면서 그런 어떤 그 강렬했던 그런 경험들도 잊혀지지 않은 게 없어요. 희석되지 않은 것이 없고 소멸되지 않은 것이 없고 희미해져 가지 않은 것이 없다는 거예요. 마치 없었던 일처럼 시간에 쓸려 지나가지 않는 것은 없는 것 같습니다. 그런데 오늘은 이 시간에 쓸려 지나가지 않고 오히려 시간이 지날수록 그런 어떤 옆에 붙었던 군더더기들은 다 떨어져 나가고 정말 그 실체, 그 본질만 더 뚜렷하고 더 선명하게 남는 것이 있다면 그것은 바로 사랑인 것 같습니다. 오늘 저와 여러분이 나눌 말씀은 요한복음 20장 1절에부터 주어진 그 말씀인데요. 자, 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 이제 무덤 속에 들어가서 며칠이 지났어요. 그러니까 모든 상황은, 모든 것은 다 끝이 난 상황이라는 거죠. 그래서 제자들은 뿔뿔이 흩어지고 이제 예수님 그 대장을 잡아 죽였으니 잔당들도 잡히기만 하면 엮어서 모두 죽일 것 같은 그런 살벌한 상황이 왔습니다. 그래서 제자들은
문을 꼭꼭 걸어 잠그고 숨어서 행여나 내가 예수와 아는 사람이라는 게 탄로날까 봐 두려운 처지가 돼 있어요. 그리고 아무 힘없는 여자들 몇 명만 십자가 현장까지 따라가고 무덤까지 따라가고 이렇게 끝까지 함께하는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 한때는 내가 예수님과 한패라는 것이 얼마나 자랑스럽고 어깨가 들썩한 일이었는지 모릅니다. 거리를 지나갈 때면 우리 대장님 나가시니까 뭐 물러거라 하면서 하여튼 그렇게 어깨에 힘을 주고 따라다녔던 제자들입니다. 그리고 예수님께서 친히 정말 우리가 상상도 할 수 없는 그런 엄청난 기적과 그런 현장들을 많이 보여주셨죠. 죽은 자가 배로 동인 채 무덤을 열고 나오는 거, 5,000명이 보리떡 5개 물고기 2마리로 넘치게 먹고도 남게 하신 거, 또 풍랑 위를 걸어가신 거, 그 다음에 정말 문둥병자, 각색 병자들을 고치고 일어나게 했던 거, 상상도 할 수 없는 하나님만이 하실 수 있는 그런 엄청난 것들을 보게 하시고 경험하게 하시고 정말 예수님을 직접 손으로 만지고 보고 온몸으로 체험할 수 있는 그런 시간들을 3년이나 가졌다는 것입니다. 그래서 예수님을 따라다닐 때는 예수님 덕분에 자기들도 뭔가가 된 듯한 그런 아주 들뜬 마음으로 이분은 진짜다. 내가 이분만 붙들고 가면 내 인생은 틀림이 없겠구나. 보장되겠구나. 힘이 없었던 자들이 상상도 할 수 없는 힘 있는 누군가를 만났으니 다 버리고 그분만을 쫓아갔던 것입니다. 우리가 알다시피 베드로는 내가 죽을지언정 주를 버리지 않겠습니다 라고 호언장담할 정도로 그들은 실제 경험 속에서 그렇게 자신 있게 고백할 수 있었다는 거죠. 그렇지만 상황은 바뀌었어요. 이 상황 자체도 제자들이 또 우리가 상상도 할 수 없는 너무나 허무하게 한순간에 모든 것이 무너져 버리는 그런 상황이 됐어요. 예수님은 힘없이 끌려가서 매를 맞고 죽임을 당하고 무덤에 넣음으로 말미암아 상황이 종료가 됐습니다. 이제 이 제자들에게 남아있는 것은 정말 두려움과 충격, 그리고 이제 당장 앞으로 어떻게 살아야 하는 염려만이 숙제로 남아있는 듯합니다. 자, 이럴 때 요한복음 20장 1절에 보면은 새벽 미명 아직 어두울 때에 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이 새벽 미명은 언제냐면 예수님이 금요일 날 십자가에 돌아가셨기 때문에 지금으로 말하자면 주일날 새벽을 말하는 거죠. 주일날 아침 일찍 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤을 찾아왔어요. 여러분, 막달라 마리아는 여자잖아요. 여자가 그 예수님의 그 시신을 수습하려고 이 새벽에 찾아왔다는 거죠. 그래서 무덤 문이 열려 있고 뭐 상황이 이러니까 뛰어가가지고 제자들한테 야, 무덤 문이 열려 있고 예수님이 안 보인다, 어디 가셨다 하니까 제자들이 뛰어와서 한번 뚝 둘러보더니 이상하네, 이 시신을 누가 어디다 치웠나, 어떻게 됐나, 이상하네 하면서 고개를 갸우뚱하면서 그냥 다 또 자기 길로 돌아가 버렸어요. 그런데 20장 11절에 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 그 다음에 다시 한번 무덤을 들여다보고 사라져버린 예수님의 시신을 놓고 우는 거예요. 자, 12절에 천사가 나타나서 어찌 우느냐. 여러분, 만약에 이 어두컴컴한 새벽에 아무리 봐도 시신이 어디로 없어진 상황에서 천사가 나타나서 누군가가 나타나서 말을 건다면 그 상황 자체가 놀라 자빠질 지경이죠. 얼마나 놀랍고 무서운 상황이겠어요. 그러나
이 마리아의 눈에는 천사는 안중에도 없어요. 이 마리아의 관심은 시종일관 오직 예수님께만 있습니다. 사람들이 내 주님을 어디 두었는지 알지 못함이니이다. 그러니까 마리아는 오직 이 새벽에 무덤을 올 때도 마음에 머릿속에 예수님만 바라보고 온 거예요. 이미 돌아가셨지만 그 시신이라도 본인이 어떻게 수습을 할까 해서 오직 그 주님만을 바라보고 이 아침에 왔던 것입니다. 그래서 15절에 보니까 그때서야 예수님이 나타나서 어찌하여 울며 누구를 찾느냐라고 말씀하시는데, 이 마리아는 동산지기인 줄 알았어요. 사람이 누군가 이렇게 턱 나타나서 얘기를 하니까 동산지기인 줄 알고 당신이 어디 두었는지 내게 이르소서 내가 가져가리이다. 예, 여러분 아무리 사랑하는 사람, 아무리 소중한 사람이 갔어도 이미 죽은 다음에는 무덤으로 들어가는 거고, 새벽에 그 시신을 찾겠다고 거기까지 달려나가는 사람은, 더군다나 마리아는 여자잖아요. 그거는 참 어려운 일이에요. 그런데 이 마리아가 지금 찾아와서 이렇게 안타까워하면서 예수님이 어디로 가셨는지, 예수님의 시신을 내가 수습하러 왔는데 그 시신이 없어진 걸 가지고 온통 거기에 포커스를 맞추고 지금 찾고 있는 것입니다. 예수님께서 이 여인을 바라볼 때 이 새벽에 여기까지 달려와서, 더군다나 이 살벌한 상황에 예수님하고 뭔가 조금이라도 관계가 있다는 게 드러나기만 하면 언제 끌려갈지도 모르는 이 살벌한 상황에 이 새벽에 무덤가에 와서 당신을, 예수님을 찾는 이 여인의 모습을 보고 어떠셨을까요? 얼마나 가엾고 한편으로는 얼마나 고맙고 또 얼마나 사랑스럽고, 얼마나 이 여인이 참, 이 여인의 그 믿음이 얼마나 귀하게 보이셨을까요? 그래서 예수님이 만나 주셨어요. 부활하신 예수님을 최초로 만난 바로 사람이 바로 이 막달라 마리아, 이 여인인 것입니다. 자, 예수님은 돌아가셨지만 무덤 속에 들어가고 벌써 며칠이 지나서 시신이 벌써 상했어도 상했을 이 시간에 예수님은 이미 가셨어요. 모든 상황은 과거에 어떤 놀라운 기적과 어떤 사랑을 입었건 간에 지금 현재는 끝이 났다는 거죠. 그러나 마리아의 마음에는 아직 예수님이 끝이 나지 않았어요. 왜냐하면 예수님을 정말 마음 깊이 사랑했기 때문입니다. 사랑하는 사람에게는 죽음이라는 것이 끝이 아니라 그리움이라는 더 깊은 사랑의 시작인 것입니다. 여러분, 우리 연세 많이 드신 우리 어르신들 중에 안타깝게도 자녀분을 먼저 앞세우신 분들이 계세요. 그 자녀가 20의 세상을 떠났던, 몇 살의 세상을 떠났던 이 어머니의 이 가슴 깊은 곳에는 절대로 그 자녀를 잊어버릴 수가 없는 거예요. 항상 그 자녀는 내 마음 한구석에 살아있는 거예요. 그 자녀가 25에 가서 지금 나이로 하면은 60이 넘은 그 자녀도 할머니가 됐을 나이일지 모르지만, 이 엄마의 마음에는, 가슴 안에는 그 자녀는 떠날 때 그 모습으로 항상 그 가슴에 살아있다는 거죠. 왜 그럴까요? 사랑하니까. 그 사랑을, 그 자녀를 내 가슴, 정말 내 심장의 가장 깊은 곳에 품고 있었기 때문에 그 자녀가 설사 죽어서 내 곁을 떠난 지 오래됐고 육신으로는 여기서 이제 흔적도 찾아볼 수 없는 그런 자녀가 됐지만, 사랑하는 사람의 가슴 속에는 그 자녀가 여전히 언제나 항상 생생하게 살아있다는 거죠. 그래서 다른 모든 사람들의 눈에는, 마음에는 예수님이 이미 끝이 났어요. 그렇지만 이 마리아에게는 예수님이 끝이 난 게 아니에요.
그래서 마치 이 새벽에 예수님과 만나자고 약속이라도 한 듯이 이 마리아는 이 예수님을 찾기 위해 이 새벽에 왔다는 것입니다. 마리아는 막달라라고 하는 그 갈릴리의 시골 마을에, 작은 시골 마을에서, 당시에 마리아라는 이름은 우리나라의 순자 영자처럼 아주 흔한 이름이죠. 그러니까 막달라라는 마을에 살았던 마리아는 마가복음 16장 9절에 보니까 7 귀신을 쫓아내어 주신, 이렇게 묘사되어 있어요. 그러니까 이 마리아는 예수님을 만나기 전에 7 귀신이 들린 여인이었다는 거예요. 완전하게 악한 영에게 포제스가 돼서 사로잡혀서 제 정신을 가지고 살 수 없었던, 그게 살아있지만 살았다고 볼 수 없는 그런 인생을 살던 여인이고, 이 여인이 이렇게 시도 때도 없이 악한 영에게 매여서 정신없는 짓을 하고 다닐 때 아마 가장 가까운 가족도 누구도 이 여인을 사람 취급을 해주거나 반겨줄 사람이 없었을 그런 삶을 살았던 여인입니다. 그런데 예수님을 만나서 예수님이 이 여인의 그 귀신을 쫓아내주고 이 여인의 삶을 회복시켜 주셨어요. 이 여인을 새로운 인생으로, 새로운 존재로 다시 살아나게 하셔서 그 은혜를 잊고 정말 죽었다가 다시 산 자처럼 이 여인이 다시 살게 되었을 때, 이 여인은 그때부터 예수님의 뒤를 따라다니면서 뭐 제자들 축에나 끼겠어요? 그냥 뒤따라다니면서 그저 예수님과 같이 있고 예수님께 감사하고 예수님을 사랑하는 마음으로 따라다니면서 밥도 짓고 뒷수발도 하고 허드렛 일도 해주던 그런 여인인 것입니다. 그래서 이 여인은 예수님을 따라다니면서 이 예수님을 쫓아가면 내게 어떤 유익이 있겠다, 내 인생에 어떤 도움이 되겠다, 그런 것이 아니고 그저 다시 살아서 인간다운 삶을 살게 된 그 삶이 감사해서 예수님을 진심으로 사랑해서 이분과 함께라면 내가 죽어도 좋겠다, 어디든 내가 같이 갈 수 있겠다, 그런 마음으로 이 예수님을 따랐던 거죠. 그래서 예수님이 십자가에 달려서 마지막 운명하실 때까지 함께 있었고, 무덤에까지 예수님을 안치하는 그 무덤까지 따라왔고, 그 다음에 이 첫 새벽에 시신이라도 수습하려고 다시 마치 산 사람을 만나러 오는 것처럼 무덤으로 달려왔던 것입니다. 예수님을 따라다녔던 수많은 12제자 외에도 수많은 제자들이 있었죠. 70인의 제자 그룹도 있었고 수많은 제자들이 있었고, 또 뒤에서 수발드는 수많은 봉사자들이 있었고, 그 다음에 그 예수님께 병고침이라도 받고 좋은 말씀 들으려고 수많은 무리들이, 군중들이 예수님을 따라다녔죠. 그렇지만 아마 그 수많은 예수님을 따라다녔던 사람들 가운데 가장 마음 깊이 예수님을 품고 사랑하고 정말 자신의 전부를 다해서 섬겼던 여인이 아닐까 싶습니다. 어머니 마리아를 제외하고 아마 마음에 예수님과 가장 가까이 있었던 사람이 이 여인이 아닐까 싶어요. 베드로가 호언장담을 하면서 죽을지라도 예수님을 부인하지 않겠다, 자기는 정말 그럴 것 같았거든요. 거짓말이 아니고. 그러나 상황이 막상 딱 닥치니까 자신도 모르게 자기를 변호하느라고 예수님을 버리고 부인하고 도망가는 것이죠. 그래서 뚜껑을 열어봐야 합니다. 우리 모두. 사랑은 끝나지 않아요. 사랑만 영원히 남습니다. 자, 우리 주님은 이렇게 무덤에서 이제 주일 새벽에 다시 부활의 몸을 입고 다시 살아나셔서 이 마리아에게 뭐라고 말씀하시냐면, 요한복음 20장 17절에 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지
내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라. 이렇게 말씀하세요. 참 이 상황에, 이 타이밍에, 이 대목에서 예수님의 입에서 나오는 말씀이 지금 제자들은 다 당신을 팔아먹고 부인하고 도망가고 행여나 예수님과 뭔가 연관이 있다는 게 들통이 날까봐 겁이 나서 지금 발발 떨고 있는 이 제자들을 향해서 이 예수님은 여전히 뭐라 그러냐면 내 형제들에게 가서, 예수님의 마음 안에는 이 제자들이 이렇게 당신을 버리고 다 도망가고 당신을 팔아먹고 했을지라도 이 예수님의 마음 안에는 이 제자들이 여전히 당신의 형제들인 거예요. 그리고 가서 내 아버지 곧 너희 아버지. 여러분, 이 마당의 형제는 무슨 형제예요? 다 도망가고 다 배반했는데. 그런데 예수님께서는 이 제자들을 향해 아직도 너희들은 내 형제들이다. 그러면서 내 아버지, 내 아버지, 예수님께서 하나님을 향해서 내 아버지라고 부르는 것은 어색하지 않아요. 그거는 마땅한 겁니다. 왜냐하면 예수님은 출신 성분으로 보나 그분이 이 땅에서 하나님 아버지의 자녀로서의 살았던 삶을 보나 얼마나 그분이 이 땅에 육신을 입고 사시는 동안에도 그 아버지를 공경하고 순종하고 죽기까지 자신의 전부를 다해서 그 아버지를 아버지답게 섬겼는지 우리는 너무나 잘 알고 있죠. 그래서 예수님이 그 아버지를 향해서 당연히 내 아버지라고 부르는 것은 충분한 자격이 있는 거예요. 그렇지만 예수님은 여기서 내 아버지 곧 너희 아버지, 제자들에게 그리고 그 뒤로 수많은 예수님을 따른다는 우리들에게 예수님이 내 아버지라고 부른 그 아버지를 우리도 나의 아버지라고 부를 자격이 있느냐는 거예요. 우리는 출신 성분으로 보나 우리는 죄인으로 태어났어요. 예수님은 이 땅에 육신을 입고 오시기 전에도 영원히 그 아버지의 품 안에서 영원히 아버지의 영광을 함께 누리면서 사셨던 참 하나님의 아들이세요. 그리고 육신을 입고 이 땅에 오셔서 너무나 제한적인 그 상황에 놓여 있었을지라도 그 상황 속에서도 아버지를 정말 아버지로 섬겼던 진짜 아들이시라 그 말이죠. 그렇지만 우리는 죄인으로 태어나서 예수님의 은혜로 그 아버지를 소개받아서 아버지라고 부르라고 소개를 받았지만 우리가 그리고 이 제자들의 모습을 볼 때 정말 이 아버지를 아버지답게 우리가 정말 섬기는 삶을 그런 모습을 우리가 보이느냐는 거예요. 우리가 예수님이 내 아버지라고 부르는 그 아버지를 우리도 우리 아버지라고 내 아버지라고 부를 수가 없어요. 그거는 말도 안 되는 거죠. 우리가 무슨 자격으로 무엇을 근거로 감히 참 아들이신 예수님이 내 아버지라고 부른 그 아버지를 같이 나도 숟가락 얹어서 내 아버지라고 부를 수가 있겠어요? 예수님 때문에. 그러나 이 예수님은 뭐냐면은 우리를 이런 빈약하고 이런 때가 묻고 이런 정말 질그릇 같은 우리를 주님 자신과 같은 위치, 주님 자신과 같은 반열, 주님 자신과 같은 특권을 누리게 해주신 거예요. 무엇을 통해서? 그분이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 사신 모든 대속의 사역을 통해서 바로 그 일을 수행하신 거죠. 우리를 당신이 부르는 아버지를 우리도 내 아버지라고 부를 수 있도록 당신이 누렸던 그 특권적인 그 영원한 영광의 그 삶을 우리도 함께 누리자고 우리를 같은 반열에 올리기 위해서 그분이 육신을 입고 오셔서 생애를 통해서 하신 일이라는 거죠. 그분 덕분에 우리의 어떠함 때문이 아니라
그분 덕분에 우리는 그 하나님 아버지를, 예수님이 부르는 그 아버지를 내 아버지라고 부를 수 있게 됐다는 것이죠. 우리가 믿음이 좋아서 구원을 받고 믿음을 평생 동안 지킬 수 있는 게 아니고, 우리 인간의 한계는 바로 이 제자들의 모습을 통해서 명백하게 우리가 볼 수 있죠. 인간의 지식이라는 거, 결심이라는 거, 의지라는 거는 어떤 상황, 그 믿음의 분량의 한계 상황에 오면 다 무너지고 포기할 수밖에 없다는 거예요. 그러나 우리가 그러할지라도 그 무너진 것을 끊임없이 일으키면서 끝까지 그 아버지의 나라에 같이 갈 때까지 우리를 끊임없이 붙드시고 일으키시고 인도하시는 변함없는 그분의 신실하신 사랑 덕분에 우리가 여전히 그분의 아버지를 내 아버지라고 부를 수 있게 됐다는 것입니다. 그래서 주님이 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없다. 여러분, 이러한 삶을 보고서도 예수님 이외에 우리가 하나님께로 갈 수 있는, 구원받을 수 있는 어떤 다른 길이 있다고 막연하게나마 생각한다면 이 시간을 통해서 깨끗하게 그 생각과 마음을 정리하시기 바랍니다. 예수 그리스도의 대속의 사역을 통하지 않고 어느 누구도 하나님께 갈 수 없으며 하나님을 아버지라고 부를 수 없다는 것입니다. 주님이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 이루어내신 일이 무엇인지, 그래서 우리는 그 주님의 대속의 삶을 깊이 묵상할 때, 그럴 때 나라는 존재가 그 거울 앞에서 얼마나 정말 자격이 없는 존재이고 빈약한 존재를 우리가 많이 느끼게 되고, 그것을 실제로 많이 느낄수록 우리는 그분을 붙들게 돼 있고, 우리는 그분 없이는 살 수 없다고 고백할 수 있게 돼 있고, 우리는 그분의 그 은혜가 정말 유일하게 우리의 삶의 길이 된다는 것을 고백하지 않을 수 없게 되는 것입니다. 자, 시간과 함께 그런 육신을 입고 오셨던 주님마저도 시간과 함께 자꾸 씻겨지고 잊어버리고 그렇게 되니까 이제 제자들이 나중에는 글루다, 자신들이 보고 경험하고 만졌던 예수님의 그 하나님 아들 되심, 그리고 우리를 사랑하신 그 사랑의 삶을 글로 남겨서 우리가 지금은 글을 통해, 성경을 통해, 또 성령님의 감동을 통해 우리가 알게 되는 거죠. 그렇지만 어찌됐든 육신을 입고 오셨던 주님이라 할지라도 시간이 지나면서 잊혀지게 되고, 이제 남는 것은 그분이 우리를 사랑하신 변함없는 사랑, 그 사랑이 계속 살아서 지금도 역사하고 우리를 일으키고 우리를 부르시고 우리를 변화시켜 가신다는 것입니다. 예수님이 내 아버지 곧 너희 아버지, 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라. 예수님이 부르신 그 하나님, 예수님의 하나님이 곧 니코르, 바로 우리, 나의 하나님이라고 말씀하시는 거예요. 예수님은 이 땅에 오셔서도 한 번도 하나님의 하나님 되심을 떠난 삶을 사신 적이 없으셨어요. 항상 하나님 앞에서 살았고 하나님을 섬기는 삶이셨죠. 그렇지만 우리는 지금 우리의 삶을 봐도 우리는 얼마나 하나님을 하나님이라고 부르면서도 하나님을 하나님 자리에 두지 않고, 우리가 때로는 필요하고 때로는 도움이 필요하고 때로는 뭔가 내가 이해가 되고 내 범위 안에서 그분을 하나님으로 인정하는 거지, 항상 하나님을 내 하나님이라고 모시며 사는 삶은 참 드물다고 하는 것입니다. 우리는 우리 주님께서 당신이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 다 해놓으신 그 수고를 가지고 그 수고를 우리에게 입혀주셔서, 오히려 여러분
내가 예수님을 안다고 하면 예수님이 우리를 부끄러워해야 되는 거예요. 우리가 너무 자격이 안 되니까, 우리가 너무 남노하니까. 예수님이, 그 영광스러운 주님이 내가 가까이 가가지고 내가 예수님을 안다고 말하면 사실은 예수님이 나를 부끄러워해야 된다는 거예요. 그렇지만 실제 우리 삶은 그렇지 않다는 거죠. 예수님은 뭐라고 하셨냐면 요한복음 14장 1절로 3절에 내가 이제 아버지께로 가서 내가 하나님께로 다시 가서 너희를 위하여 처소를 예비하리니 내가 그 처소를 다 예비하면 너희에게 와서 너희도 함께 그곳에 가서 나와 함께 영원히 함께 있게 하려 함이라. 예수님의 궁극적인 목적은 바로 그거예요. 영원 전부터 하나님 안에서 당신만이 그 아버지 품 안에서 누렸던 그런, 우리가 정말 말로 표현할 수 없는, 상상도 할 수 없는 그런 어떤 영광과 그런 아름다운 세계를 그분만이 누리는 것이 아니라 우리 인간에게도, 죄인으로 태어나서 죄 가운데 살다 영원한 멸망으로 갈 수밖에 없는 우리에게도 같이 그 자리로 데리고 올라가서 영원히 그분과 함께 살기 위해서 예수님은 오셔서 대속의 삶을 사셨다고 하는 것입니다. 여러분, 시니어가 됐다는 것은 우리가 그 주님을 만날 날이 가까웠다는 말이죠. 다른 말로 하자면 우리가 그 주님을 만나려면 준비가 필요한데, 내 삶의 모습이나 내 어떤 믿음의 어떤 실상이나 내 많은 부분들이 내가 그동안 바빠서 챙기지 못했던 그 주님 앞에서 나라는 존재를 정말 다시 다듬고 씻고 준비하고, 우리는 그 아버지 앞에, 내 죄를 대속하신 우리는 그분 앞에 서야 되는데, 시니어가 됐다는 것은 그날이 얼마 남지 않았다는 거죠. 가까워왔다는 것을 말합니다. 자, 이 땅에서, 여러분, 이 땅에서도 정말 사랑하면 결혼을 하잖아요. 왜 결혼을 하겠어요? 평생 동안 같이 있으려고, 같이 있고 싶어서. 그래서 결혼도 하는 거잖아요. 그런 것처럼 이 땅에서 우리가 그 예수님을 만약에 정말 견우와 직녀처럼, 또 춘향이와 이도령이처럼 떨어져 있지만, 몸은 떨어져 있지만 항상 사랑으로 서로를 그리워하고 서로를 바라보고 언젠가 만날 그 날을 기다리면서 기대하면서 사는 삶일 때, 그들이 만났을 때 그것은 너무나 행복한 시간이고, 그렇게 만나서 정말 고생했지만 이제는 영원히 함께 살 수 있다는 것이, 그게 천국이라는 것이죠. 자, 그러면은 다르게 돌이켜서 보자면은 우리들의 모습이, 우리가 지금 이 땅에 사는 삶이, 우리가 예수님을 이렇게 막달라 마리아처럼, 우리가 예수님을 그렇게, 예수님이 항상 변함없이 우리를 향한 사랑으로 우리에게 가까이 계시고 우리에게 은혜를 주시는 것처럼 우리 마음 중심이, 우리의 삶이 항상 그분을 향해 있느냐는 거예요. 사랑은 시간을 넘어서서 사랑만이 영원해요. 그래서 우리가 이 땅에서 주님의 사랑을 받고 내가 그 사랑에 합당한 사랑으로 응답하는 주님과 우리의 삶이 이 사랑 안에서 살아가는 삶이 된다면, 우리는 지금 이 땅에서 이미 영생의 삶을 살고 있는 거예요. 이 땅에서도 주님과 함께 살고, 그렇지만 이 땅에서는 많이 제한적이겠죠. 그렇지만 이 땅에서도 함께 살고, 이제는 우리가 육신을 벗으면 영원히 가서 영원히 함께 사는 것, 이것이 우리의 구원이고, 이것이 예수님이 이것을 주시려고 이 땅에 오신 것이고, 예수님이 지금도 우리에게 원하는 것은 바로 예수님과 우리가 이렇게 만나자는 것이죠. 그래서 우리가 이 땅에서 영생의 삶을 살기를 주님은 원하신다고 하는 것입니다. 여러분, 우리 인생에 사랑만이 남습니다. 사랑만이
우리 어떤 삶의 존재의 실체일 수 있어요. 사랑만이 영원히 살아있기 때문에 주님은 우리가 그 사랑 안에 거하기를 원하고 그 사랑 안에서 살다가 함께 만나기를 원한다는 거예요. 여러분, 내가 주님 앞에 갔는데, 천국에 갔는데 예수님이 이 땅에서도 별로 가까이 해본 적이 없고 이 땅에서도 그렇게 절절하게 예수님과 무슨 사랑을 나눠본 경험도 없고 그저 믿으면 천국 간다니까 믿어놓고 그렇게 낯선 분한테 가가지고 영원히 그분하고 같이 산다는 게 그게 정말 영원히 기쁨과 감사가 넘치는 천국이 될 수 있을까요? 모르겠지만 아마 이 땅에서 마리아처럼 예수님을 그렇게 품고 사랑했던 사람이 그분과 영원히 살 것을 기다리고 준비하고 있다, 가서 만나서 영원히 그 나라에 갔을 때 영원히 이 은혜를 주신 아버지께 감사하고 찬송으로 영원히 찬양을 돌리는 영생의 삶이 되지 않을까 싶습니다. 이것으로 이번 학기 이제 영상으로 하는 우리 늘 푸른 대학 이렇게 마치겠는데요. 여러분 많이 피드백 해주시고 필요하면 또 가을 학기에 더 좋은 프로그램으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 우리가 나눈 말씀은 사랑에 대한 말씀인데요. 제목이 사랑은 남고입니다. 그래서 이 그림은 추상화예요. 반추상화인데, 왜냐하면 사랑이라고 하는 것을 우리가 그릴 때 그것은 정말 모두의 그 색깔이 다르고 표현이 다를 수 있기 때문에 한번 추상으로 이 사랑은 남고라는 제목을 그림으로 그리도록 이렇게 해봤습니다. 여러분 많이 협력해 주시고요. 또 남은 시간도 건강하시고, 또 이 시간이 끝나면 또 이제 운동 시간이 되는데 그 운동도 함께 열심히 하셔서 또 건강한 모습으로 여러분을 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하셨어요. 현지 주관도 건강하셨죠? 네, 오늘은 이게 파악에 나와서 이제는 조금씩 저희 정부에서 파악에 나와서 운동도 할 수 있게 시간이 주어졌으니까 이럴 때 조금 걸으시다가 이런 벤치에서나 나무를 이용해서 스트레칭 할 수 있는 거를 오늘은 가르쳐 드리겠습니다. 따라해 보세요. 자, 일단 벤치에 앉으셨죠? 그러면 벤치에 앉았지만 아까 걸어오셨으니까 걷는 그대로 그 자세로 손도 움직이고 발도 먼치하시고 움직이세요. 워킹하는 것처럼 걷는 것처럼 그대로 하시는 게 좋아요. 무조건 턱 앉는 것보다 그냥 앉으셨을 때 내가 걸어왔던 그 자세로 그대로 발을 움직이시고 손도 움직이시고 하세요. 네. Keep going. 그렇죠. 네. 이렇게 하시고 4, 3, 2, 1. 처음에는 항상 이렇게 실내에서 할 때는 타이트하게 숄더 입은 하지만 지금은 스무스하게 스무스하게 플라이 하는 것처럼 얘를 이렇게 내리셨다가 또 올리셨다가 내리셨다가 올리셨다가 내리셨다가 이렇게 하세요. 그렇죠. 힘 다 릴렉스하게 빼시고 그대로 그렇죠. 아리랑 하는 것처럼 의상하며 날아가겠어요. 손 다 힘 빼시고 그렇죠. 그 전에는 운동할 때 숄더에다가 어깨에 힘주라고 하지만 오늘은 파게 나오셨을 때는 어깨 힘 다 빼시고 릴렉스하게 편하게 하세요. 4, 3, 2, 1. 아셨죠? 네? 팔을 앞으로 날아요. 하셨죠? 그러면 이 하반 상체
나 이렇게 안 돼. 이 정도만 하셔도 돼. 그렇죠? 다시 사이드. 그렇죠? 다시 옆으로. 다시는 어때요? 당겨지고 굉장히 일자로 무다지는 느낌을 받으실 거고요. 다시 쪽 오른쪽 움직여주세요. 이럴 때 그렇죠. 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 네. 좋아요. 사이드 사이드. 그렇죠. 그렇죠. 엑셀런. 쉐이크하세요. 쉐이크하시고 하시고 네, 발은 업 하셨다가 킥하세요. 내려놓으시고 업 하시고 킥하시고 내리시고 업, 킥, 다운 업, 킥, 업, 킥, 다운 업, 다운 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 그렇죠. Keep going. 이렇게 하는 동작은 허벅지하고 힙 근육에 큰 도움이 돼요. 2, 3, 4, 1, 2, 3, one more. Two more. 오시면 다들 물병으로 물 갖고 오시죠? 자, 물병 2개 준비하셨다고 하시고, 자, 손등이 우리 하늘을 쳐다볼 수 있게. 아니면 이렇게 하셔서 다운하세요. 스트레이트로 팔 내리시고, 그럴 때 앞으로 하는 게 아니라 엘보, 팔꿈치를 뒤로 하세요. 그렇죠. 다시 스트레이트로 내리세요. 다시 엘보를 업 하시고 내리세요. 올리시고 스트레이트로 내리시고. 올리실 때 가슴이 약간 길고 오픈을 딱 하세요. 그렇죠. 네, 내리세요. 다시 엘보 팔꿈치를 뒤로 하시고 스트레이트로 내리시고 올리시고 올리시고 원 업, 업, one more. 그래요? 그렇죠. 라스트 원. 자, 그 다음에 이 허벅지에 대세요. 계시고 허벅지에 계셨죠? 그럼 아까는 바드를 없이 하셨어요. 킥을. 지금은 뻗으세요. 내리세요. 뻗으시고 내리시고 킥 하시고 누르세요. 킥. 그렇죠. 바드를 여기다 허벅지에 누르시고 뻗으시고 킥, 다운, 킥, 다운, 킥, 다운, 킥. 누르셨을 때하고 안 누르고 처음에 했을 때하고는 또 달라요. 이건 스트레이트로 내리는 거고, 아까는 제가 4타임에 걸쳐서 내렸어요. 스트레이트. 그렇죠. 나 요거밖에 못해. 나 요거밖에 못해. 괜찮아요. 그냥 올리고 싶으시면 끝까지 올리셔도 돼요. 난 요거밖에 못해. 요거밖에 못해. 그럼 그것도 괜찮아요. 그러시죠. 4, 3, 2, 1. 잘하셨어요. 지금 이 팔을 자 올리셨죠. 손을 하늘을 보이게 손바닥이 올리셔서 내리세요. 그렇죠. 네, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 넷.
쭉 올리셔서 스트레이트 해주세요. 다시 원을 해주세요. 그렇죠. 다시 업, 사이드 벌리시고 쭉 올리세요. 그럴 때 이렇게 뒤로 하지 마시고요. 그러면 안 돼요. 허리 반 똑바로 힘 딱 주시고 부에 힘 딱 주시고 옆으로 내리시고 그렇죠. 다시 올라갑니다. 그렇죠. 그래서 손등이 다시 내려. 그렇죠. 그다음에 잠깐 멀어가들 내려놓으시고요. 자, 발을 허벅지랑 무릎이랑 딱 오므리세요. 그리고 다시 한번 하시고 벌리세요. 그렇죠? 오므리세요. 오픈 앤 풀어. 오픈 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 하셨을 때 뒤로 넘어갈 것 같아. 자꾸 하셔도 돼요. 하시고 오픈 하셨을 때 발과 발 요 뒤꿈치가 거의 마주 볼 수 있게 하시는 거죠. 그렇죠. 허벅지 운동, 힙 운동 다 되는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 오케이. 다시 한번 더. 하셨죠? 그러면 운동 벤치에 앉으셔서 했지만 의자 옆에 사이드에 짚고 중심이 잘 안 되시니까 손을 잡았을 때 다리를 서클 해주세요. 발목을 서클 해주세요. 그렇죠. 그렇죠. 다시 반대로. 그렇죠. 크게 그리셔도 좋아요. 크게. 그렇죠. 다시 한번. 다리 할 수 없죠? 그 다음에 다시 이쪽 벤치 이쪽 손으로 짚고 다시 뒤쪽 가요. 왼발. 그렇죠. 그렇죠. 반대로 훨씬 뚝뚝 밀어내시고 다시 2, 3, 4 그 자리에 서서 다시 방향 옆 다리를 옆으로. 그렇죠. 그렇죠. 배에 힘 주시고 허리에 힘 주시고 힙 쭉 눌러주시고 타이트하게. 그렇죠. 난 이거밖에 못해. 괜찮으세요. 난 이만큼 할 수 있어. 하셔도 돼. 하고 싶은 방법. 제자리 걸어. 쉽게 말하자. 네. 그렇죠. 어깨도 다시. 그러면 나는 스쿼시 하고 싶은데 못해. 의자 높이에 따라 상관없이 벤치가 조금 낮아요. 그러면 다리 힙을 빼시고 내가 의자에 앉는 것처럼 앉으셨다가 앉았다가 업하시고 의자에 앉으신 것처럼 해서 앉으실 때 힙 많이 빼셔서 살짝 빼시고
하루에 아침, 점심, 저녁 매일같이 한 20번씩 하시면 너무 좋은 운동이에요. 하루는 뭐 편하신 대로 하세요. 뭐 이렇게 하셔도 되고요. 또 이렇게 하셔도 되고요. 의자에 살짝 레이디 다음 업 다 같이 하시고 그렇죠. 어머 하셔서 숨 차시고 심호흡을 한 3초 정도 멈추시고 들이마시시고 제가 3초로 카운트를 하면 아웃 내보내실 거예요. 다시 한번 그렇죠. 다시
바뀌어도 되거든요. 메모리 하셔서 어디든 이 동작으로 밤에 주무실 전이나 어디서 하셔도 되는 동작들이니까 열심히 해보세요. 고맙습니다.